بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا سابقہ کام جو آپ کو گل صنوبر کی کہانی کے الفاظ معنی دیے گئے تھے یقیناً آپ نے نوٹ بک پر لکھ لیے ہوں گے۔ آج آپ کو مختصر جوابات مشقی سوال نمبر 3، 4، 9، 10، 11 حل کروائے جائیں گے۔ آپ پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیجیے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ درسی کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 47۔ سب سے پہلے مختصر جوابات آپ کو حل کروائے جائیں گے۔ جز الف، محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی؟ بیٹا آپ اسی سبق کی پہلی سطر پر دیکھیں، دوسری سطر پر دیکھیں، صفحہ نمبر 43 کی دوسری سطر پر۔ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی وبا، کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی بیٹا؟ طاعون کی وبا۔ جز بے، گل اور صنوبر کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ وہ زہیرہ کے گھر کیوں گئے؟ صفحہ نمبر 43 پر آپ نے پڑھا تھا آخر میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جھونپڑیوں میں رہنے والے مکینوں، جتنے بھی لوگ رہتے تھے مکی تھے، کہ سب کے سب موت کا شکار ہو گئے اور وہ جھونپڑیاں خالی ہو گئیں۔ ایک جھونپڑی وہاں ایسی تھی جہاں دو ننھے مکینوں کو اللہ نے اپنی حفظ و امان میں رکھا، ایک صنوبر دوسرا گل۔ یہ دونوں بہن بھائی تھے۔ اور آپ نے یہ بھی اس سبق کے اندر پڑھا کہ جب ساری جھونپڑیاں خالی ہو گئیں، یہ گرتے پڑتے ایک پختہ حویلی کے اندر داخل ہوئے جہاں پلنگ پر ایک خاتون انہیں نظر آئی، دیکھنے میں امیر گھرانے کی معلوم ہوتی تھی۔ وہاں انہوں نے، صنوبر نے، اپنے بھائی کی جو بھوک سے تڑپ رہا تھا اس بیگم صاحبہ کے سامنے رکھا کہ ہم گرتے بڑھتے آپ کے ہاں پہنچے ہیں اور میرا بھائی بھوک سے تڑپ رہا ہے، لہٰذا کھانا کھلا دیجیے۔ اب جواب یہ بنے گا گل اور صنوبر کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ یعنی بہن بھائی، دو چیزیں پوچھی جا رہی ہیں، رشتہ بہن بھائی، دوسرا وہ زہیرہ کے گھر کیوں گئے؟ اور وہ زہیرہ کے گھر کھانا کھانے کے لیے گئے تھے، اور وہ زہیرہ کے گھر کھانا کھانے کے لیے گئے تھے، وہ سے مراد گل اور صنوبر۔ جز جیم، زہیرہ اپنے گناہ کا کفارہ کیسے ادا کرنا چاہتی تھی؟ آپ نے سبق کے اندر پڑھا بیٹا، زہیرہ اپنے گناہ کا کفارہ زہیرہ اپنے گناہ کا کفارہ کیسے تھا؟ گل کو آزاد کر کے، کس کو آزاد کر کے بیٹا؟ گل کو آزاد کر کے ادا کرنا چاہتی تھی۔ جز دال، صنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر کس کو قتل کرنے آئی تھی؟ صنوبر جب اپنے چھوٹے بھائی کی تلاش میں نکلی تو آخر وہ زہیرہ کے گھر پہنچی، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، اس کا ارادہ تھا میں زہیرہ کو قتل کر دوں۔ صنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر زہیرہ کو قتل کرنے آئی تھی۔ جزء نصیر کون تھا اور اس کی حالت خراب کیوں ہوتی جا رہی تھی؟ اب اس سوال کے اندر بھی دو چیزیں پوچھی گئی ہیں۔ نصیر کون تھا؟ اس کا جواب نصیر زہیرہ کا بیٹا تھا۔ آپ نے سبق کے آخری پیراگراف میں پڑھا نصیر زہیرہ کا بیٹا تھا اور اس کی حالت کیوں خراب ہوتی جا رہی تھی؟ آپ نے سبق کے آخری پیراگراف میں پڑھا اسے سانپ نے ڈس لیا تھا اور اس ڈسنے کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جز واو، اس کہانی میں کس قوم کی خودداری اور غیرت بیان کی گئی ہے؟ بیٹا آپ نے پورے سبق میں بار بار ایک لفظ پڑھا بلوچ، یعنی اس کہانی میں بلوچ قوم کی خودداری اور غیرت بیان کی گئی ہے۔ امید ہے تمام طلباء مختصر جوابات آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب۔ سوال نمبر 3، زہیرہ کے بیٹے نصیر کی جان کس نے اور کس طرح بچائی؟ تفصیل سے بیان کیجیے۔ زہیرہ کے بیٹے، آپ نے آخری پیراگراف میں پڑھا جب نصیر کو سانپ نے ڈس لیا تو زہیرہ پریشان گھبرائی ہوئی، تو صنوبر اس پودے کے بارے میں جانتی تھی کہ جس پودے کی پتیوں سے عرق نچوڑ کر مارگزیدہ کے منہ میں ٹپکایا جائے تو اس کا زہر زائل ہو جاتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے، تو لہذا صنوبر نے
उस पौधे के बारे में जानती थी, उस पौधे को तलाश किया, तलाश करने के बाद उसकी पत्तियां तोड़कर उनसे अर्क निचोड़कर नसीर के मुंह में टपका दिया और जहर का असर ज़ाहिर हो गया, नसीर की जान बच गई। बेटा ये था सवाल नंबर 3 का जवाब। ये भी आपको आ गया होगा बेटा। आपने सवाल नंबर 1 यानी मुख्तसर जवाबात, सवाल नंबर 3 ये नोटबुक पर लिखने हैं। अब आप तहरीरी शक्ल में भी इन्हें देख लें ताकि आपको लिखने में परेशानी ना हो। देखिए बेटा, मैंने सवालात नहीं लिखे हुए, फ़क्त जवाबात लिखे हुए हैं। मोहसिनपुर के आसपास के इलाकों में ताउन की वबा फैली हुई थी। गुल और सनोबर का आपस में बहन भाई का रिश्ता था और वो ज़हीरा के घर खाना खाने के लिए गए थे। ज़हीरा अपने गुनाह का कफ़ारा गुल को आज़ाद करके अदा करना चाहती थी। सनोबर हाथ में खंजर लेकर ज़हीरा को कत्ल करने आई थी। नसीर ज़हीरा का बड़ा लड़का था और उसकी हालत सांप के काटने यानी डसने की वजह से ख़राब होती जा रही थी। जुज़वाओ यानी सवाल नंबर 1 मुख्तसर जवाबात का आखिरी जुज़वाओ, इस कहानी में बलोच कौम की खुददारी और गैरत बयान की गई है। आगे सवाल नंबर 3 बेटा, ज़हीरा के बेटे नसीर की जान सनोबर ने बचाई। उसे सांप के जहर का असर ख़त्म करने वाले पौधे का इल्म था। वो थोड़ी सी तलाश के बाद पौधे की पत्तियां तोड़कर लाई और उनका अर्क निचोड़कर नसीर के मुंह में टपका दिया। अर्क के कतरों ने जहर का असर ज़ायल कर दिया और नसीर की जान बच गई। बेटा ये थे मुख्तसर जवाबात और सवाल नंबर 3। यकीनन अब आपने समझने के बाद तहरीरी शक्ल में भी देख लिया। अब आप उम्मीद है आसानी से नोटबुक पर लिख लेंगे। अब आते हैं बेटा मश्की सवालात की जानिब। सवाल नंबर 4, दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक से करें। बेटा एक जुमला दिया गया है, 4 यूँ समझें, एक सवाल दिया गया, 4 उसके जवाबात हैं। दुरुस्त जवाब का आपने इंतखाब करना है। जुज़ अलिफ, मोहसिनपुर के वसी मैदान में किसने अपनी बस्ती बना रखी थी। देखिए बेटा सफ़ा नंबर 43 की यानी पहली सतर सबक का आगाज़ हो रहा है। मोहसिनपुर के वसी मैदान में बलोचों ने, किसने बेटा, बलोचों ने। अब इसका दुरुस्त जवाब, बलोचों ने बस्ती बना रखी थी, बलोचों ने अपनी बस्ती बना रखी थी। इसी तरीके से आपने बकिया अज्जा के भी दुरुस्त जवाबात का इंतखाब सबक आपने पढ़ लिया होगा, आसानी से आप कर लेंगे। सवाल नंबर 9 की तरफ चलते हैं बेटा। सवाल नंबर 9, दुरुस्त और गलत बयानात की निशानदेही करें। बेटा जुमले दिए गए हैं, आपने दुरुस्त और गलत की निशानदेही करनी है। जुज़ अलिफ, मोहसिनपुर के वसी मैदान में पुख्तूनों ने अपनी बस्ती बना रखी थी। दुरुस्त या गलत अभी आपने हिस्सा मारूजी में किया बेटा, दुरुस्त जवाब की निशानदेही किया बलोचों ने, लिहाजा यहाँ पुख्तूनों ने, ये गलत है, गलत को आप टिक करेंगे। इस तरीके से आपने बेटा बकिया अज्जा में भी दुरुस्त और गलत की निशानदेही अज खुद करनी है। सवाल नंबर 10, कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुताल्लिक़ अल्फाज से मिलाएं। बेटा कॉलम अलिफ में भी अल्फाज आप देख रहे हैं, कॉलम बे में भी देख रहे हैं। अब आपने मुतअल्लिक़ा अल्फाज से इन्हें मिलाना है। जैसे ज़िंदगी, अब इसका देखें कॉलम बे में वबा, सन्नाटा, मौत, जो कि ज़िंदगी का मुतज़ाद है। इस तरीके से आपने मिला देना है। तो बेटा ये आसान है। जैसे हु का आलम, अब इसका देखें कफ़ारा, तान, गैरतमंद, मौत, सन्नाटा, देखिए इसका माना लिखा हुआ है सन्नाटा। ठीक है बेटा, उम्मीद है बकिया अल्फाज को आसानी से आप अज खुद मिला लेंगे। सवाल नंबर 11, मंदरजा ज़ेल जुमलों को दुरुस्त करें। बेटा ये 4 जुमले दिए गए हैं, अब आपने दुरुस्त करना है। एक जुमला मैं आपको बताता हूँ। जुज़ अलिफ, लंदन से तार आई है, लंदन से तार आई है। अब इस जुमले में एक लफ्ज़ मुज़क्कर है, तार, ये लफ्ज़ मुज़क्कर है, लिहाजा इस जुमले को मुअन्नस में तब्दील किया गया है। तो आपने इस लफ्ज़ मुज़क्कर को मद्देनज़र रखते हुए इसे मुज़क्कर में तब्दील करना है। लंदन से तार आई है। अब ये जुमला मुअन्नस में इस्तेमाल होने की वजह से गलत है, क्योंकि तार लफ्ज़ मुज़क्कर है, लिहाजा मुज़क्कर में इस्तेमाल इस जुमले को दुरुस्त करेंगे। लंदन से तार आया है, लंदन से तार आया है। जुज़ बे, 2 रुपये की दही लाओ। अब इस जुमले में दही मुज़क्कर है और की मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। तो 2 रुपये का दही लाओ, 2 रुपये का दही लाओ। इसी तरीके से बेटा आपने बकिया 2 जुमलों को अज खुद दुरुस्त करना है और लिखने की ज़रूरत नहीं, बस जिस लफ्ज़ को आप दुरुस्त करें
اس کے خط کشیدہ کیجئے۔ آپ نے بیٹا سوال نمبر 3، سوال نمبر 4، سوال نمبر 4، سوال نمبر 9 اور سوال نمبر 10، سوال نمبر 11 درسی کتاب پر ہی حل کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1 یعنی مختصر جوابات، سوال نمبر 3 آپ نے نوٹ بک پر دی گئی ہدایات کے مطابق لکھنا ہے۔ ڈائری نوٹ کر لیں بیٹا، آج کی ڈائری 28 جولائی بروز منگل، مختصر جوابات۔ ایک سوال یہاں پر میں نے نہیں لکھا، وہ بھی لکھ لیں۔ سوال نمبر 3 مختصر جوابات، سوال نمبر 3 نوٹ بک پر لکھنے ہیں، اور مشقی سوال نمبر 4، 9، 10، 11 درسی کتاب پر حل کرنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔